Hello everyone. My name is Pooja, Assistant Professor of Commerce, YER Government First Grade College. So in last videos, we discussed analysis and classification of cost chapter, and also we discussed material costing. So we done many problems on analysis and classification of cost as well as material costing. And in this video, we are going to discuss unit number 6, reconciliation of cost and financial account. So in this video, we are going to learn introduction, meaning and need for reconciliation. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೈಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 6 ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So with the introduction, meaning and need for reconciliation. So as we all know that cost accounting is a separate system of accounting by itself. So when it comes to accounting, so normal again now 3 classification and the like cost accounting, management accounting, financial accounting. So when financial accounting will play an important role for external people. So financial accounting will show the profitability of the organization by preparing trading account, profit and loss account and balance sheet. So ಅದೇ ತರ when it comes to internal matters, so organizationally top level management decision ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ so internally ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ transactions ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ business ನ control ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ so they have to prepare cost accounting and also they have to prepare the reports of management accounting. They have to adopt these two. So when it comes to cost accounting, it has its own well defined objectives and procedures. Cost accounting ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ well defined objectives and procedures ಇದೆ, so which are totally different from financial accounting system. So financial accounts ಗೂ cost accounting ಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. So financial accounting data normally ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, purely depend on historical data ಅಥವಾ past data. But cost accounting is it also consider historical data and also it is futuristic. So it's it will be concentrated on future aspects. The purposes are different and therefore the results of the two systems will also be different. So the cost accounting purpose different, financial accounting objectives are different. So hangagi nimge eradu system in results same irodilla. So in other words, the profit disclosed by cost accounting will be different from the profit disclosed by financial accounting. So cost accounting prakara ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ cost and financial account. Now we'll see the meaning of reconciliation. The term reconcile is used to denote settled differences. Reconciliation is the process of settlement of differences. Thus the difference of profit between the two systems is reconciled as on a particular date through the mechanism of reconciliation. So reconciliation antandre it's a process of settlement of differences between the profit of ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ರೀಕನ್ಸೈಲ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ಗೆ ನಾವು ರೀಕನ್ಸೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ನೀಡ್, ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕನ್ಸೈಲ್, ಸೇಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Reconciliation of cost and financial books are necessary due to following reasons. ಏನಕ್ಕೆ reconciliation of cost and financial books ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ one by one points ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First one, to find out the difference existing in cost account and financial accounts. Cost accounting reports ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ financial accounting books ಅಲ್ಲಿ the difference ಏನೇನ್ differences ಇದೆ, existing ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ find out ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ so we will use reconciliation to ensure the mathematical accuracy and to have a check on both the cost and financial books. So ಏನು ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ by using the mathematical
functions, mathematical functions use ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ we will calculate the profit or loss from both cost accounting as well as from the financial accounts. ಬಟ್ ಅದು accuracy ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we will use the reconcile to help the management in taking decisions with regards to profitability of the concern. So it helps the now cost accounting ಅಥವಾ management accounting ಅಂತ ಬಂದಾಗ the main objective ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, aids to the top level management in taking decisions. ಸೊ ನಾವ್ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ದಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೀಕನ್ಸಿಲಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆ ಎರಡರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀ ನಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎರಡರ ಮಧ್ಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ profit caused by the differences in the books of cost and financial system. To identify and detect the variation in profit. So ಏನಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ರೀಸನ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ reconciliation statement will help you to detect if any mistakes are made in recording the transactions in both the books, namely the cost or financial books of accounts. Like trading account ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ reconciliation statement will help. So these are the reasons for preparation of reconciliation statement. So ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ there is a for why it is there is a difference between ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಆ ಎರಡು ಮಧ್ಯ ಏನೇನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ management. So this is about the introduction, meaning and need for reconciliation. Thank you.